Hi, welcome back to my channel, my dear students. So today I'm continuing with the day 8 crash course for the most frequently asked questions from the heredity and evolution lesson and the most important concept that you can expect in the examination. Okay, so I'm waiting for the few students to get into the live. Hello everyone. Yes. So this live was actually unplanned due to lack of time. So there was a lot of work for me actually. I could not conduct the live today morning. I told actually that I will be posting the recorded video. So then I thought that many of you would have some doubts related to the heredity and evolution lesson. So I thought instead of posting the recorded video again, okay, let me continue with the live so that I can clear your doubts. Okay, very, I can't say now good morning or good evening. So we are almost 10:30 now. So I can say that hi everyone once again. So welcome back to the class. Yes, that is a good number. Many of the students are in live. Yes. So I'm continuing heredity and evolution, most frequently asked question in today's day 8 crash course. So without wasting much time, let's look at the questions which are given in the examination. Yes. See students, in 2020 public examination, okay, in 2020 public examination, so this question was asked. Okay, so the question is like this: Mendel crossed the plants bearing the red color flowers, which is represented by RR. Okay, so can anyone tell me what is this RR? How can I call this RR as? Because in the, I think yesterday's crash course I was telling you how to denote these letters as. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಲೆಟರ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. So what do we call this RR as? So I'm not asking whether it is a monohybrid or dihybrid. I am asking you what is this RR. So this particular letter has a name. I think few are new to the crash course today. So I'm not asking about dominant or whether it is recessive. Okay, fine. So let me not waste the time. I'll only tell you. I hope you all have remembered a word called allele. Yesterday I told that these individual letters are called as allele. Yes, Uma has answered for this. Very good, Uma. Yes, yes. I think yesterday's class, in yesterday's crash course in the night, when I was teaching about the chromosomes and all, I told that these individual letters they're all called allele. Okay, yes. So now Mendel crossed the plants bearing the red flowers with the plant bearing the white flowers and produced the progeny from them. So what is the progeny? Progeny is nothing but the next generation offspring. I told you, my dear students, I think you know about what is progeny, or we can also call this as offspring. Okay, and the plants with the red flowers obtained in the F1 generation were different from the plants with the red flowers of the parental generation. Why? Explain with reasons they are asking. So firstly, you want to know that whether it is a monohybrid or whether it is a dihybrid. Okay, so most of you are already answering saying that this is a question which is belonging to monohybrid, because we have only one character, and this one character is now with the contrasting character. So one is the red flower, which is being denoted by capital R and also the capital R, and the one more opposing contrasting character here is denoted by small r and also small r. Okay, let me now look at what are the progenies which are being produced here in the F1 generation. So please answer, what is the progeny that is being produced in F1 generation? Yes, let me see that who will answer first. So name the progenies which is being obtained in the F1 generation. So Shivashant Kumar, somebody is like answering correctly actually. It is RR. So what is it named by? What is this RR?
Which color flower is this? Which color? Yes, all are red. Shashikala Nayak has given the correct answer. So we have taken the red flower and we have crossed between the white flower. So the progenies which we have got in the F1 generation is, we have to take one allele from this parent and other allele from this particular parent. So we will get capital R and small r. As we have capital R here, so the dominant trait is dominating over this particular trait. So the F1 generation progenies, all the flowers are red in color. In the F1 generation, the progenies which we get, all the flowers are red in color. Okay, yes. I think you all have clear with this. So what is the question they're asking? The plants with red flower obtained in F1 generation were different from the plants with the red flowers of the parental generation. Why? Because there is some trait which is been present inside this. Okay, in F1 generation, it is not only that there is a capital letter. Along with this parent, there is also a other parent which is a recessive trait. Okay, so then how can we answer? See, in the parent generation, okay, that is a plant bearing the red flowers, has both the dominant traits. So you can see here, the first set of parent, okay, they both are having the dominant trait. Okay, whereas the plant which is bearing the white flower, you can see here, both the parents are having the recessive traits. Okay, as a result of it, what happened in the F1 generation, plant inherits one copy from each parent. So one copy from the parent which is completely having the dominant trait, and one character from the parent which is having completely the recessive trait. As a result of it, what happened? Both red and white has now combined in the F1 generation. Okay, they both have combined. Correct. So as a result of it, now what happened? We have seen that the dominant trait got expressed in the parental generation, and this dominant trait is expressed not only by having the complete dominant trait in it, but also by having the one recessive trait in it. Okay, do you have any doubt in this? Do you have any doubt in this, students? Did you understand the concept? Did you understand the concept? Yes. If you are clear with this concept, we shall move for next question. Okay, Rakesh Kumar is answering that he is not able to understand this particular concept. Okay, Rakesh, I will tell you. You can listen to this particular concept once again. Yes. See, they are asking the question that Mendel crossed the plants bearing the red flowers. You can see. See, he has taken the red flowers. And this red flower, the parents are of capital R and also the capital R. And I think you might have known that if there is complete capital letter, that means we will call this as a dominant trait. So now Mendel has taken one set of red flower, which is denoted by capital R, and he has crossed with the flower which is denoted by small r and also small r. So now these small r and small r is one set of parents which is having the recessive trait. See, capital letter is nothing but dominant. Simple and ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay na? Capital ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ dominant trait ಇರುತ್ತೆ. Small letter ಇದ್ರೆ ಅದು recessive trait ಅಂತ ಅರ್ಥ. So ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? The plants with the red flowers obtained in the F1 generation. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಲೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಅಲೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಂತ ಈ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ progeny ಅಥವಾ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ F1 ಜನರೇಷನ್. ಸೊ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇದು. ಸೊ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ the trait, that is the progeny which is obtained, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ progeny ಅಥವಾ ಮಗು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, it has both the characters of the, that is dominant parent and also the recessive parent. Okay, I think now you're clear. Now you're clear. Yes. So I am going to move now for the next question. Okay. Yes, very good. So let me go for the next question. ನೋಡಿ ನಾನು ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, the same thing is mentioned here also. Okay, so by writing this you will get 1 mark. Okay, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬಟ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಕಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಪೇಪರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್ ಲೈವ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಲೈವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟುಮಾರೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸೆಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈವ್. So that was all about the 2020, one of the question which is asked in the public exam. So ನಾವು ಏನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಈಗ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಏನು ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಥವಾ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Now let us look at another question. See, the gene for the brown color hair is recessive over the gene for black colored hair. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಯಾರೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಫಾಂಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. Okay, screen is very very clear. Yes, see, the gene for brown colored hair is recessive. Let me now take brown color hair is recessive andre we have small b yakandre recessive trait is represented by small letter over the gene for black colored hair. So hagadre enagide, black color hair na ಒಂದು opposite enagide recessive trait brown color which is recessive. Okay, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೌ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಹೇರ್ ಈಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಓವರ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಹೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೌನ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, what is the hair color of a person who has inherited a gene for brown colored hair from the mother? So mother inda brown color hair barta ide and the black colored hair from the father inda black color hair barta ide. So ee ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, okay, so we get capital B and also small b. That is the trait which we got, okay, after the reproduction. So now tell me, my dear students, what is the progeny's hair color in the F1 generation? Let me see that who will answer first. Many are already answering. I want a word of it. I want a particular word of it. So what is the color of progeny? Yes, first answer is being typed by Keetana, followed by Tanu, Saif, Shreya and Uma. Yes, few are representing with the alleles. Good. Krishna and Shamit, followed by Nandini, Habib. Many are answering. Very very good try, my dear students. See, as we have seen capital B and small b in the F1 generation, so ನಮ್ಮ question ಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. It's a 1 mark question actually. ಈ 1 mark question ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we should know this background. So exam ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಫಾದರ್ ಇಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಹೇರ್, ಮದರ್ ಇಂದ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಹೇರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲರ್, ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಓಕೆ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಜನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಜನಿ ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಹೇರ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ obtained for the person in the next generation, or I can say the progeny. Okay, so because capital B, that means black color is now the dominant trait. So dominant trait ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, always dominate over the recessive trait. Okay, dominant trait always that means dominate over the recessive trait. Yes, very good. So I think now you're clear with this, my dear students. Okay,
So now let me go for the next question. So this is what asked in 2020 public examination. Okay. So again, they are asking one more question in 2020 public exam. I am taking the questions from both the supplementary examination as well as the main public exam. Both are considered to be a public exam only. Okay. So ಇನ್ನೊಂದು question ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, see the plant bearing the round yellow color. This is directly from the textbook, round yellow. Okay. Seed are self-pollinated with the same plant. Again, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡ್ಸ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ದ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ formation of allele here? The formation of allele is capital R, small r, capital Y, small y. So ee reetiya formation ell nodidira? This is been observed when the round yellow and the wrinkled green seeds are cross pollinated. Cross pollinate ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ರೇಷಿಯೋನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? So they're asking, so now this generation, that means when we cross pollinate round yellow wrinkled green, we got this capital R, small r and also the capital Y, small y. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಚೆಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್? ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್. ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ. Represent the result obtained in the F2 generation. F2 generation ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, the result obtained in the F2 generation of dihybrid cross with the help of checkerboard. Mention the variety of plants obtained in the F2 generation. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಬಿಫೋರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್, ನೀವು ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತ ಈ ಪ್ರೋಜನೀಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು segregate the alleles, my dear students. Very good. Suma has already segregated the allele. Very good. Suma has already segregated the alleles. So now see, this capital R crosses with capital Y. Enaitu, we got capital R, capital Y. And this capital R crosses with small y, we get capital R, small y. And small r crosses with capital Y, enagate small r, capital Y. And small r crosses with small y, enagate small r, small y. ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು my dear students. ನೀವು F2 ಜನರೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಏನ್ ಅಲೀಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ obtained in the F2 generation. Let me see who will answer this question first. Let me see who will answer this question first. Yes, ratio barita idra. What is all about that ratio? What are the number of flowers, okay, related to that ratio? Tell me. I am answering. I am just waiting for your answer, my dear students. Yes. Ma'am, cross and self-pollinating confusing. Srinivas. Okay, I will tell you, okay, Srinivas. I think you have not seen the crash course. Please watch that. Nodi adanna ondsati. End of the session ondsati nodana heltini. Yes. Satvik, I think this is not the correct answer. Yes.
I think somebody is still typing. So what is the answer? Mention the variety of plants which we got in F2 generation. I think you're taking much time. Okay, let me answer. See, after crossing this, that is after self-pollinating all this, we get first of all the phenotypic ratio as 9:3:3:1. 9:3:3:1 is the phenotypic ratio we will get in the F2 generation. Mention the varieties anta kelta idare question alli. So we get 9 round yellow. We get 9 round yellow. Let me write round yellow seeds. We get 9. And we get 9 round green. Sorry, not 9. I'm sorry. This is round 3 round green. We get 3 round green, not 9. It's 3. Okay. So we get 9 round yellow, but 3 round green. And followed by we get 3 wrinkled yellow. Small r is nothing but wrinkled, capital Y is nothing but yellow. And we get 1 complete recessive, that is wrinkled green. So this is what exactly I needed. Teju Nayak has already answered. Very good, Teju. So I have been seeing that you're consistently listening all the concept and answering to the questions. I appreciate your effort. Okay, very good. So this is what they're asking in this question. So what you want to write first? You want to write this checkerboard. After writing this checkerboard, you want to mention the varieties of plants you got in F2 generation. Idana you baribeku. Yenanta baritira? 9 round yellow, 3 round green, 3 wrinkled yellow and 1 wrinkled green ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಚೆಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So this particular question may be asked for 3 mark or may be also asked for 4 mark. 3 ಅಥವಾ 4 marks ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, yes, very good my dear students. So I think ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಫೈನ್. Let me now move for the next concept. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದೊಂದು ರೋ ಏನಿದೆ ಈ ರೋಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು 4 rows ಬರೀತೀರಲ್ವಾ, 4 rows ಗೆ ಈಚ್ ರೋ ಕಂಟೈನ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಯು ಗೆಟ್ 2 marks here. 2 marks ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು 2 marks ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಆರ್. ಸೊ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋಗೆ 3 ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಗೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ 2 marks. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ 3 marks ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ 1 mark ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಸಿಲಿ ಯು ಗೆಟ್ 2 marks. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು 2 marks ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಫೈನ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ನೌ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ 3 evidences ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಲಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ 3 evidences ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ನೌ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ನೇ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರೆಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರೆಯುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. How can you define evolution? See, it is a phenomenon of the gradual change of an organism from the simple form into complex form in a long period. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ನೆನೆ, evolution ಅನ್ನೋದು it does not happen in 1 or 2 days. For the evolution to happen, what happen? It takes number of years, more than thousands of years it takes for the evolution to happen ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಕು? ಹಿಯರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿನ ಇದು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ನೌ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ process. That is why it take the longer period, my dear students.
So this is what you want to write when they ask about the evolution. Evolution na ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಕು. ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ನಿ ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಫೈನ್. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಅವರು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್? ದೇ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ similar body design, that means similar origin and structure but for perform different function ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. The homologous organs also play a very important role in providing the evidence for evolution. Okay, it provides the information that organisms of different species might be evolved from the common ancestor. So ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ. let me now tell who will answer that first. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಹಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಬರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ರೆಪ್ಟೈಲ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ವಿಚ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ. ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂತ, ಓಕೆ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂತ ಆ ಒಂದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ ನ ಹೆಸರೇನು? ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, so yes, let me see who will answer for this particular question. Dinosaurs ಅಂತ ಆತ್ಮಿಕಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ. ಅಂಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ರಮಾ, ತೇಜು, ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೈನೋಸರ್ಗೂ ಹಾಗೂ ಬರ್ಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಫೆದರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫೆದರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೈನೋಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್, we are just ನೋಡು, we are saying that bird may be evolved from this reptile or bird is having some relation with this reptile. Okay, so it provides the information that organisms of different species, now these both are, the reptiles is one group and the birds are another group. They both are different species before. So now if we see, so there are so many variety of birds which they all belong to one particular species. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಕೆಲವರು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ, ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ CBSE ಸೈನ್ಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್? ಸೊ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು, ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅಂದಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೌ let me now go for next another evidence which is being given. Okay, the other evidence is analogous organ. See, the organs which have the different basic structure but they perform the similar function, they are called as analogous organs. Okay, they are called as analogous organs. Yes. So analogous organs in the end gottagutte, these analogous organs provide the information that though the organs of different organisms perform the same function, they may not have the same function but they may not be evolved from the common ancestor. Okay, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನಾಲಾಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ. So this is also giving one of the evidence for evolution. So moving to third, three points ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು. Okay, yes. Fossils. See, the dead remains of past organism under the rocks or deep earthen layers, they are called as fossils. Atman, we can also say the remote, that is the what we can say for fossil is
ಸೊ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡೆಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಮೋಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೂ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ನ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, they help to understand the sequence of evolution and also help in classifying the organism. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರಿಬಹುದು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಈ ಪಾಸಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೋಡಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅನಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ತ್ರೀ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಎಸ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಈಗ ಲೈವ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಫೈನ್, ಅನದರ್ 5 minutes ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟೈನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೌ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. See, all the different organisms embryo is looking similar at one particular stage. It also shows that there is a slight relationship between the organism. Okay, so ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, there is some relationship. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ. ನನ್ನ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ನೇಮ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿ, ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ದೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಂದಾನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ನಾವು ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ನಾವ್ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆವರಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ we are having so much of hairs on the body. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಚಿಂಪಾಂಜಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಲುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ reproduced and this continues for several years. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there were certain mechanism which took place. ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ನಾನು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. there were certain mechanism which took place in the body and the process which they have been gone through. as a result of it ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂತ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ we are having there is some connection. there is a lot of connection between we and them. so already organism ಇತ್ತು. ಸೊ ಇರುವಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದಾನೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಾಗಿದೀವಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್? ಸಿ, ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನಾವೀಗ ಏನಾಗಿದ್ವಿ, ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ we will call it as the speciation. I think ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ,
ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್. ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಟೆನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? You have learnt about the 4 mechanism in the crash course. So which are those 4 mechanism? The first one was the mutation. Mutation ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. Mutation. Okay. So after the mutation, I had explained you about the next one is genetic drift. Genetic drift ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ? ಈ 4 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ, ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ 4 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Do you know the definitions of it? Yes. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಡು ಯು ನೋ ದ? ಎಸ್, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ನೆನೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಯಾರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಸೊ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ವೆನ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ ಟು ನ್ಯೂ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ದ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್? ನೋಡೋಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಲಕ್ಕಿ ಜೀನ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ. ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಯ್ತು? ಇದು ಲಕ್ಕಿ ಆಗಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಯ್ತು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇದು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಜೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇದು ಲಕ್ಕಿ ಆಗಿ ಬದುಕೊಳ್ತು. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೇ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಇದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಜೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್, ನೇಚರೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ರೀಜನ್ ಟು ಅನದರ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಈ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಆಲ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್. ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So for the speciation to happen, all these 4 factors are very very important. Instead of directly asking mechanism na nimge direct ಆಗಿ ಕೇಳೋ ಬದಲು ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಕೇಳಿದರೆ, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಥ್ರೂ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. Now let me go for next question. ನೋಡಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2019 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಹೌ ಡಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್? ಸೊ ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ನ ಏಜ್ ನ ಹೇಗೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ದಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ fossils approximately age. ಹೇಗೆ? by comparing it to similar rocks and the fossils which are known, fossils of the known ages. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸರ್ಟೈನ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we can see different things inside the earth, inside the layer of the earth. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಲೋಯರ್ ಲೇಯರ್ ಅಥವಾ ಡೀಪರ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೇಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಡೀಪರ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಓಲ್ಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ deeper the fossil older it is, and its body complex is very simple. The body form of this particular organism is very simple body form ಇದೆ ಈ ಒಂದು particular organism ಗೆ, because it was came first on the earth. ಸೊ ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಈ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಫಾಸಿಲ್ ಮೇಲೆ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಬಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, so deeper the layer, older the fossil compared to the fossil which is found in the upper layer. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, and also absolute dating is used to determine the precise age of fossil by radiometric dating. ನೋಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ deeper the fossil is older it is ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆನಾ? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಒಂದ್ಸತಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೀಪರ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಓಲ್ಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೋ ತುಂಬಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್, ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಡೀಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಓಲ್ಡರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, I think you are clear with this concept, my dear students. Let me move for next question. So idರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನೋಡಿ 3 questions ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ we have completed the first question. Experiences of an individual during its lifetime cannot direct the evolution ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಬಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ? ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ see that ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ? ಎಸ್, ಪ್ರಣಮ್ ಅನ್ನೋರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲೆಟರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಕೀರ್ತನಾ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಉಮಾ. ಎಸ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟ್ರೈ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಗೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ದ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ದ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್. ಇದೊಂದು ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಇವಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಥ್ರೂ ಜೀನ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ that will happen through genes, and this genes will be it is inherited. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ we can see in an organism. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ, ನೀವು ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ experiences of an individual during its lifetime is acquired trait. So acquired traits cannot be inherited, so it cannot direct to the evolution anta baritira. Okay, yes, very good. I think nimge artha aaytu ankotini. Yes, okay, very good. So yaro which board anta kelta idira ನೋಡಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ CBSE ಬೋರ್ಡ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆಸನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ CBSE ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹೆರಿಡಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ CBSE ಬೋರ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾಲೋ ದ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾದರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೌ ಈಸ್ ದ sex determination happen in an organism, who is responsible for the sex determination ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ inherited from the father determines the sex of the child. ಹೇಗೆ? Because the chromosomes of father is X and Y. Okay, so father has the mismatched pair of chromosome. During reproduction, if father donate X, then the resulting baby will be the girl child. And if the father donate Y, then the resulting baby will be the boy child. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾದರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಮದರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾದರ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, the resulting offspring will be the girl child. If father sends Y chromosome, then the resulting offspring will be the boy child. Hence the determination of sex is been done by the father ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಕಲಿ 3 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸಿ, ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡ್. ನೋಡಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೌಂಡ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ capital R, capital R, capital Y ಇರುತ್ತೆ. So with the pure recessive plant producing the wrinkled yellow. Wrinkled yellow ಅಂದ್ರೆ recessive. ನೋಡಿ, recessive small r, small y. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, the number of plants bearing the round green seeds in the F1 generation of Mendel's experiment is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So let me see who will answer for this particular question. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್. ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. A pure dominant pea plant producing the round yellow seeds is crossed with the pure recessive pea plant producing the wrinkled green seeds. The number of plants bearing the green seeds in F1 generation of Mendel's experiment is. So let me see who will answer. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Anybody has answered? Yes, 0 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. So let me see who will answer. Yes, 0. ಯಾಕೆ 0 ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾಕೆ 0? F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಓಕೆ, F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ 1 2 3 9 0 ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ. ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ r ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y, ಸ್ಮಾಲ್ y. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ F1 ಜನರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡ್ಸ್. ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡ್ಸ್ F1 ಜನರೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. So the right answer is 0. We don't have any kind of round green seeds in F1 generation. We can only see this in F2 generation. Okay, segregation of allele ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. So here the right answer is 0. Okay, so ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Yes, very good. Let me okay, ಇದು 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಲಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾಸಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೌ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್. ನೋಡಿ ಏನೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, 100% ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾಸಿಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ನೀವು ಹೆರಿಡಿಟಿನೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು,
ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಏನಂತಾರೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇನ್ ದಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಸ್, ಫೈನ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಫೈನ್, ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಫೈನ್, ನೋಡಿ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಮೋಟ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೀತಿ ಬರೆಯುವಂತ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ 1, ಕ್ವಶನ್ 2, ಕ್ವಶನ್ 3 ಅಂತ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಕ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಫ್ ವುಮ್ಯಾನ್? ಈಗ ಹೇಳಿ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಕೆಲವರು ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್, ಸಾನಿಯಾನ್ ಅವರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಖಂಡಿತ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಏನು ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓಕೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಎಲ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೋಡಿ XY ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವುಮೆನ್ XY ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ traits that is mean one is been coding for the girl child and one more is coding for the boy child. Whereas the mother, when we look at the mother, what happened? Both chromosomes are XX, which is only coding for the girl child. Okay, so I think ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೈಟ್? Do you have any doubt in this concept? You can quickly ask. Write the difference between the sex chromosome of man and sex chromosome of woman. Any doubt you have? Or shall we move forward for next question? Yes. So ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀವು. ಸೊ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ X and Y chromosome, whereas the women has the X and X chromosome. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ವುಮೆನ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ನ, ಮ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಓವಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಾದರ್. ಹೌ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಓದಂತ ನೋಡಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವೆಶನ್ ಓದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾದರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಾದರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ,
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? You all are able to follow it, right? Yes? Any doubt? If you have any doubt at this particular point, you can ask me. So just a minute, this question is not visible properly. Let me, yes, open this question and I'll just read out this. So while converting into PDF form, I think it has overlapped. Yeah, fine. So question ಏನಿದು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, let me, okay, mention the tools that have been used for tracing the evolutionary relationship in humans. Okay, tools which is been used to identify the evolutionary relationship in humans ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ಹೈಡ್ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. So mention the tools that have been used for tracing the evolution. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, mention the tools that have been used for tracing the, ಏನಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ tracing the evolutionary relationship. evolutionary ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, I don't want to waste the time. evolutionary relationship in humans ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಟೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಟೂಲ್ಸ್, ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀರಾ? ಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ, this is all happen because of 4 particular steps. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟಿಂಗ್. ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟಿಂಗ್ we can identify the the relationship, okay, or we can trace the evolutionary relationship between the humans. First one is by excavating. Second one is carbon dating. Third one is determination of DNA sequence and also the study of fossils. ಈ 4 ಕೂಡ very very important. Okay, so did you understand what is meant by excavation? Excavation. Do you know what is meant by excavation? No ma'am. Excavation ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? So what is meant by excavation? See, actually excavation ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅಗಿಯುವಂತ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ದೇ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ who will dig the earth and also they will take some of the fossils. Okay, they study about the things which are found under the earth. So ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಡು ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್? ಎಸ್, ಡು ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್? Okay, many are telling yes ma'am, we know about carbon dating. See, carbon dating ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, we will determine the age of that particular that particular substance which we got under the earth. ಈಗ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅಗದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಈ ಫಾಸಿಲ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಏಜ್ ನ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಏಜ್ ಅಥವಾ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದರ ಡೇಟ್ ನ ಅಥವಾ ಇದರ ಏಜ್ ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಕೋಲ್. ಆ ಕೋಲ್ ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕೋಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಿ ಕೋಲ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. So ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿ we can find much carbon in the things which are found underneath the earth. So we will find the objects
ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಏನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅದರೆಲ್ಲ DNA ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಏನು ಹಿಂದೆ ಇದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ರೀಸೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ರೂ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾಸಿಲ್ ಸೊ ಡೀಪರ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಓಲ್ಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಫಾಸಿಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಗೊತ್ತಾ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ 4. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ 4. So tools, the first answer for tools is excavating, second one is carbon dating, third one is determination of DNA sequence, and the fourth one is study of fossils. Okay, very easy. Next question ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, how do genes control the traits of tallness of a plant? So ಈಗ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ದ ಜೀನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಜೀನ್ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸಿ ಎ ಜೀನ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ DNA ಆನ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, DNA ಮೇಲಿರುವಂತ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಜೀನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ DNA ವೇರ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನ ಮೇಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೋಜನಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಾಲ್ನೆಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಲ್ನೆಸ್, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮು ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಈ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ದ ಜೀನ್ ಫಾರ್ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಪ್ರೋಜಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಟಾಲ್ನೆಸ್ ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. It will help to code the tallness. It will help to code the tallness. My dear students, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ತೇಜು ಅವರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಜೀನ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೋಜನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಜೀನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟಾಲ್ನೆಸ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಟಾಲ್ನೆಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು, ಈ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದು ಈ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಜನಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಥ್ರೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್ಗೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಈ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌ ಡು ಜೀನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎ ಜೀನ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ DNA ವೇರ್ ಆನ್ ಎ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ which codes for the information or the formation of protein controlling the specific character. Okay, or a specific trait. Character andru onde, trait andru onde, nimge helidini already. Suppose a plant progeny has a gene for characteristic called tallness. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, the gene for tallness will give the instructions to the plant cells to make only lot of plant growth hormones with the tallness. So ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, due to this the formation of excess of plant growth hormone and the plant will also grow much in tall. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಟಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ.
ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಮಚ್ ಟಾಲರ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಮಚ್ ಟಾಲರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಟಾಲ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಓಕೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ನನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಡೌಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನೇನ್ ಮರಿಬಾರ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನೇನ್ ಮರಿಬಾರ್ದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಸನ್ ಇಂದ, ವೈ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಕಾಪಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವರ್ಗು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸಿ ವೈ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, DNA ಕಾಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು 100% ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್, ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ 100% ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಮ್ಯುಟೇಷನ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಏನೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಟೂಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟಿಂಗ್, DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್. These tools are helpful to estimate the evolutionary relationship between the humans. Next, homologous and analogous 100% ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೌ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಟು ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫೈನ್. So that is all for day 8 crash course. Actually I would like to apologize for you all because ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲೈವ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಮ್ ಅದರ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ಮೀ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಲೈವ್ ಟುಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಲೈವ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೈವ್ ನ ನೈಟೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾಳೆ ಒಂದಿನ. ಸೊ ನಾಳಿದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ 100% ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಳಿದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬೈ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್. ನಾನು ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಐ ಗಾಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೈ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳಿ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 11:48 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. Happy learning and all the best for upcoming days. So keep reading without wasting time. Okay, happy learning and all the best, my dear students, and very good night.